सो सतगुर महि समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए यह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मलार महल्ला पंचमा दुष्ट मोए बिख खाई री माई जिसके जीव तिनहि रख लीने मेरे प्रभु को कृपा आई रहा अंतर्जामी सब में वर्त ताको कैसा पाई संग सहाई छोड़ न जाई प्रभ दीस सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवै दास तेरे नानक प्रभ शरणाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवै दास तेरे नानक प्रभ शरणाई
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1269 अंक ते दर्ज है, इस शब्द की विचार प्रिंसीपल जगजीत सिंह वदियाला गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। सतवें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब परसों 7 तरीक नूं है, जो इस स्थान ते शामा दे दीवाना दे विच मनाया जाएगा। 9 तरीक नूं वड्डे घल्लूघारे दा दिहाड़ा है अते श्रोमणी भगत रविदास जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। इस महीने की संगरांद 13 तरीक नूं है। बाला साहब गुरुद्वारे विच जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। इस सेवा दे विच तन मन धन नाल हिस्सा पा के अपनी माया अपनी काया सफली करो। गरीब गुरसिख परिवारां दे बच्चों नूं अडाप्ट करने वास्ते जोड़ा घर दे बाहर विशेष डैक्स काउंटर बने हैं, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहाँ स्वामी। मैं मूर्ख कहन न जाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई। जैसे सच में रहूं रजाई, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर
छतर तख्त के मालिक, हाजरा हजूर, ज़ाहरा ज़हूर, सर्ब कला भरपूर। नाम बाणी के बोहित, कल जुग के तारणहार। हलत पलत के राखे, लोक परलोक सहायक। गुरता गद्दी ते विराजमान, साहिबान साहिब मेहरबान साहिब, नजरे इनायत हजूर अनवर। वालिए दो जहान, करण कारण पतित पावन, भगत वत्सल कृपा निधान, सच्चे पातशाह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ सुभाईमान, सतगुरां की साजी नवाजी साध संगत जीओ। आप जी वडभागी हो जो कि बाला प्रीतम सतगुरु धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन पवित्र महान इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाजरियां भर के कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना, बड़ी एकाग्रता सहित सबना ने गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया है। उस समय अनुसार लड़ीवार विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए। अज का विचार अधीन पावन शब्द जिसका पाठ आप जियां ने अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी तिन्हां दी मुबारक रसना तो श्रवण किया है। मलार राग विच पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह 16वां शब्द है। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला गुरु चरना च हाजरी लवाओ, प्यार सत्कार सहित बुलाई फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक जीवन विच एक जरूरी नियम है निर्विकार होना। पंजवें पातशाह जी ने उस नियम के तहत इस गल की पुष्टि करदियां होया बाकी दुनिया के जीआं नूं उपदेश किया है कि किस प्रकार नाल असीं निर्विकार हो सकते हाँ। क्योंकि बिना विकारां नूं दूर कीतियां जो कुछ भी किया जाएगा वो सारा कुछ व्यर्थ हो जाना। चाहे किसी प्रकार की भी भगती कीती है जां किसी प्रकार का भी धार्मिक कर्म किया होवे, विकारी प्रवृत्ति के सहित अगर कुछ भी किया गया तो सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होवेगा। बंदे नूं लगदा है कि मैं बहुत कुछ किया, पर वो सारा कुछ किया होया किसी अर्थ नहीं आउंदा, किसी लेखे विच नहीं आउंदा। क्योंकि जो कुछ भी मनुख कर रहा उस विच उसदे मन का भांडा ना पाक है ना पवित्र है, विकारां नाल भरिया है। ते मैले भांडे विच कोई भी वस्तु पाईए वो अपना असर प्रभाव मनुख के जीवन विच नहीं आउण देंदी। इसलिए सतगुर पातशाह जी ने विकारां दी निर्वृत्ति जरूरी दसी है, विकारां तो दूर होना जरूरी दसिया। कई प्रकार के धार्मिक कर्म ने, पर विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां दा असर बाणी कहती है भगत नवें प्रकार। 9 प्रकार की भगती, चाहे वह सेवन भगती है, चाहे वह श्रवण भगती है, मनन भगती है, पाठन भगती होवे जां होर कई प्रकार दियां जो बयान कीतियां गईयां हन, वो सारे दे सारे जिन्ने भी कर्म इंसान कर रहा होए अगर विकारी प्रवृत्ति नहीं गई तो सब कुछ व्यर्थ। इसलिए पहली गल बनी कि विकारी प्रवृत्ति तो दूर होना जरूरी है।
ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਡਲ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸਭ ਵਿਅਰਥ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਹੁਣ ਕਾਮ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਧਨਾੜ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਭ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲੇ ਅਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੰਡਾ ਅਮਰਕਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ, 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ। ਸਭਾਵਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ ਕਰਸੈਂ ਔਦ ਕਨੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਵਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਲਿਕਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਕਲਯੁਗੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਕਰਸੈਂ ਔਦ ਕਨੇਰੀ, ਗਿਰ ਤਲ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਖਰੋਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਖਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਡਿਖ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਇੰਜ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਭ ਕਾਹਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਔਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਜਾੜ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਆਏਗਾ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਆਣਗੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਰੋਗ ਰਹੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਗ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਏ, 3 ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਏ ਰੋਗ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 7-8 ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਰੋਗ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਰੋਗ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਿਭਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੇ 2 ਤਰਫਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 100% ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਰੱਬ ਬੜਾ ਭੋਲਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਵੀ ਹਿਰ ਲੈ ਵਾਪਸ। ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀ ਪਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹੜਾਵੇ ਕੁੱਪਾ। ਕੁੱਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੀ ਪਲੀ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਚਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਜੋੜਦਾ, ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਸਭ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਵੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਨਸਾਨ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗਵਾਰ ਗਾਇਨ ਚਰਾਵਤ ਜਤਨ ਬਨ ਖੇਤਨ ਪਰਤ ਸਭ ਚਰਤ ਅਘਾਏ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਰਾਗਾਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਹ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਸ਼ੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਗਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਚਰਾਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗਵਾਰ ਗਾਇਨ ਚਰਾਵਤ ਜਤਨ ਬਨ ਖੇਤ ਨਾ ਪਰਤ ਸਭ ਚਰਤ ਅਘਾਏ ਕੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤ ਬਿਖੈ ਤਾਂ ਕੈ ਦੇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਬਸਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੋਤ ਖੇਵਟ ਚਿਤਨ ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਮੈ ਲਾਗੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬੋਹਿਤ ਪਾਰ ਜਾਏ ਕੈ। ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਉਨਮਨ ਮਗਨ ਲਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਏ ਕੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਖੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਵੇ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਤਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਅਰਥ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ का उपदेश श्रवण करना है, गुरु की बाणी सुननी है, गुरु की विचार सुननी है। ये सारे काम धार्मिक ने, लेकिन जदों विचार सुन लई, कीर्तन सुन लिया, उस तो बाद जद गए दुनिया विच, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जदों इन्हां दा असर व्यापेगा बंदा फिर तो विकारी, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਾਇਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਾਇਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗਾਇਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਗਾਇਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਗਾਇਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੈਤ, ਈਰਖਾ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਏਗੀ। 1 ਘੰਟਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਠ ਸੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਨਤਮਸਤਕ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੂ ਬਹੂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਔਰ ਸੋਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੁਣ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਾਭਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਵੇ ਬਿਖ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਤਿਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲੀਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਆਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ। ਗੁਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਕਾਰ, ਅਹਿਸਾਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਚੰਗਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿਖਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ 5-7 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 5-7-10 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰੇਗਾ? ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਬੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਥ, ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਥ ਨੇ। ਉਂਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨੱਥ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨੱਥ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਥ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਲਈ ਅਨਾਥ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਨਾਥ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਭੱਜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤਹ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਅਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਛ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਰ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਪਾਓ ਕੈਸਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਾਰਟ, ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ, ਤੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੇਆਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਘੁੰਮਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਖਵਾਹਿਸ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਝਦਾ ਰੱਬ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਭਉ ਕੈਸਾ ਭਾਈ। ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਸੈ ਸਭਨੀ ਠਾਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਲੈ, ਓ ਗॉड ਸੇਵ ਮੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇ ਉਹ ਰੱਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਏ ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਛੱਡ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਇਲ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਬੰਧ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਲਾਇਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਟੂਣੇ ਟਮਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੁਚਿੱਤਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਣਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਹਾਰ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਥੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਫਿਰ ਲਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਹੋਰ ਦਰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਓਟ ਜੀਵੈਂ ਦਾਸ ਤੇਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਵੈਸੇ ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਡੱਪਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਚ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਤਗੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਪਰਖ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋੜਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖਬਰੀ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕੀਦਤ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਜ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦ્વੈਤ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਓਟ ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਸਾਦ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸ਼ਰਣੀ ਆਏ। ਵੀ ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਕੋਲ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਏਗਾ। ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਖਰਵੀਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।